સાંજે 4 વાગ્યા સુધી 4 જિલ્લા ખૂબ જ સાવધાની રાખજો। સાંજે 4 વાગ્યા સુધી 4 જિલ્લામાં વરસાદ અંગે રેડ એલર્ટ અપાયું છે। દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથમાં રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। તેજ પવન સાથે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે। હવામાન વિભાગની વરસાદ અંગે આગાહી છે। સાંજે 4 વાગ્યા સુધી 20 જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ છે તો 9 જિલ્લામાં યલો એલર્ટની આગાહી કરવામાં આવી છે। દ્વારકા, પોરબંદરમાં વરસાદ થઈ શકે છે। હવામાન વિભાગની વરસાદ અંગેની આ મોટી આગાહી જેમાં રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। 4 વાગ્યા સુધી 4 જિલ્લા કે જ્યાં ખૂબ સાવધાની રાખવાની છે કારણ કે અતિ ભારે વરસાદની હવામાન વિભાગ તરફથી આગાહી કરવામાં આવી છે। 20 જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે અને 9 જિલ્લામાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। હવામાન વિભાગે વરસાદ અંગે 4 વાગ્યા સુધીની આ મહત્વની આગાહી કરી છે। तो मैपना माध्यमथी समझवानो प्रयत्न करिए कि क्या भारे वरसाद थई शके छे, क्या अति भारे वरसाद थई शके छे। सांजे 4 वाग्या सुधीमां अति भारे वरसाद द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गीर सोमनाथमां थई शके छे, वेरावळमां पण थई शके छे। सौराष्ट्रनो आ दरियाकांठानो पट्टो छे त्यां अति भारे वरसाद रही शके छे अने महत्वनुं ध्यान राखवानी वात छे आ 4 जिल्लाओ माटे कारण के अति भारे वरसाद रहेशे। हवे भारे वरसादनी क्या आगाही छे तो जामनगर, राजकोट, अमरेली, बोटाद अने भावनगरमां भारे वरसाद रही शके छे। साथे पंचमहाल, महीसागर, अरवली, साबरकांठा, बनासकांठा, उत्तर गुजरातमां पण भारे वरसाद रहेशे। दाहोद, छोटाउदेपुर, नर्मदा, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच अने वडोदरा એટલે દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ ભારે વરસાદ રહી શકે છે। આ મોટી આગાહી હવામાન વિભાગ તરફથી 4 વાગ્યા સુધીની વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે। મહત્વનું છે કે રાજ્યમાં આગામી 7 દિવસ રહેશે વરસાદી માહોલ। હવામાન વિભાગે આ આગાહી કરી છે। સાંજે 7 વાગ્યા સુધીમાં 7 જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ અપાયું છે। સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાતમાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે। વલસાડ, નવસારી, સુરતમાં રેડ એલર્ટ અપાયું છે। જૂનાગઢ, દ્વારકા, પોરબંદર, રાજકોટમાં रेड अलर्ट। अगले 5 दिन तक आपका वाइड स्प्रेड रहेगा बोथ द रीजन, गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कोस्ट में। और उसका अगले 6 और 7 दिन जो डे 7 एंड डे 6 में आपका फेयरली वाइड स्प्रेड रहेगा। हेवी रेनफॉल का वार्निंग है इस प्रकार है। डे 1 में हेवी टू वेरी हेवी विथ एक्सट्रीमली रेनफॉल होने का चांसेस है आइसोलेटेड प्लेसेस बोथ गुजरात रीजन एंड सौराष्ट्र कोस्ट में। वलसाड, नवसारी, सूरत, दमन एंड दादरा नगर हवेली। और जो सौराष्ट्र कोस्ट में है वो जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका एंड राजकोट में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का चेतावनी दिया गया है रेड अलर्ट में। तो आज 14 जिल्लामां ऑरेंज अलर्ट अपायुं छे। हवामान विभागनी 14 जिल्लामां भारेथी अति भारे वरसादनी आगाही छे। डांग, तापी, नर्मदा, भरूचमां वरसादनुं ऑरेंज अलर्ट। छोटाउदेपुर, पंचमहाल, जामनगर, दाहोदमां ऑरेंज अलर्ट अपायुं छे। ऑरेंज अलर्ट जो है गुजरात रीजन में डांग, तापी, नर्मदा, बहारूच, छोटाउदेपुर, दाहोद, पंचमहाल। और जो सौराष्ट्र कच्छ में है गिर सोमनाथ, दीव, अमरेली, इसका बोटाड, सुरेंद्रनगर, मोरबी, जूनागढ़ एंड भावनगर, इसमें आपका ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। आगामी 48 कलाक अमदावाद माटे भारे छे कारण के भारेथी अति भारे वरसाद थई शके छे। हवामान विभागे थंडरस्टॉर्मनी आगाही करी छे। खास करी अमदावाद अने गांधीनगर सावधानी राखजो। वेरी हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है अगले 48 आवर के लिए। और इसमें लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने का भी थंडरस्टॉर्म का चेतावनी भी है। मोटी आगाही आज मध्य गुजरातमां भारेथी हळવો વરસાદ થઈ શકે છે। આજે અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં વરસાદની આગાહી છે। સિદ્ધપુર, વિસનગરમાં પણ ભારે વરસાદ પડશે। આજે तारीख 16 जुलाई आसपास अमदावाद, गांधीनगर सहित मध्य गुजरात भागों में वरसाद थवानी शक्यता रहे। केटलाक भागों हळवा भारे वरसाद थवानी शक्यता रहे। आ उपरांत उत्तर गुजरात भागों में वरसाद थवानी शक्यता रहे। जेमां खास करीने सिद्धपुर, काकोशी अने विसनगर आ भागों में थोड़ो वधु वरसाद थवानी शक्यता रहे। समीहारीना भागों में वरसाद थवानी शक्यता रहे। उत्तर गुजरातना घणा भागों में वरसाद थवानी शक्यता रहे और आ वरसादथी पाकने जीवादार में पण शक्यता रहेशे।
દક્ષિણ ગુજરાતમાં 19 જુલાઈ સુધી ભારે વરસાદની આગાહી છે. અંબાલાલ પટેલે આ મહત્વની આગાહી વ્યક્ત કરી છે. દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદ પડશે. ભાવનગરમાં 18 સુધીમાં અતિ ભારે વરસાદ રહેશે. સૌરાષ્ટ્રના અન્ય ભાગોમાં પણ ભારે વરસાદ થશે તો કચ્છમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે. દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં તો તારીખ 19 સુધીમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે, પરંતુ દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે. ભાવનગરના ભાગોમાં તારીખ 18 સુધીમાં અતિ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે. કોઈ ભાગમાં થર્ડિંગ કન્ડિશન પણ આવી શકે. જામનગરના ભાગોમાં પણ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે. કોઈ ભાગમાં સામાન્ય હળવું પૂરની સ્થિતિ પણ રહી શકે. કચ્છના ભાગોમાં પણ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે. 19 જુલાઈ પછી વરસાદનું જોર ઘટશે. 22 જુલાઈ બાદ ફરી ભારે વરસાદ પડશે. આ સિસ્ટમ લગભગ 19 તારીખ પછી વરસાદનું જોર એકદમ ઘટી જશે. દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગમાં તો વરસાદ રહેશે, પરંતુ ત્યાર પછી આ ચોમાસું મોન્સૂન ઘડી જશે, ઉત્તર પશ્ચિમ ભાગોમાં જશે અને તારીખ 20-21 જુલાઈ આસપાસ બંગાળ ઉપસાગરમાં બીજી સિસ્ટમ છે, જેના કારણે તારીખ 22 આસપાસ ચોમાસાની ઘડી પુનઃ મધ્યપ્રદેશ સહિત અને લગભગ ઓડિશા, છત્તીસગઢ, ઓડિશામાં થઈને બંગાળ ઉપસાગર સુધી જતી રહેશે, જેના કારણે ગુજરાતમાં તારીખ 22 થી 24 તારીખમાં પુનઃ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. નગરમાં મુખ્ય શિક્ષક સંઘનું ઉપવાસ આંદોલન એચ-ટાટના નિયમની જાહેરાત ન થાય ત્યાં સુધી આંદોલન પર રહેશે અને ઝડપી ઠરાવ પસાર કરવાની પણ માંગ કરાઈ છે. શિક્ષણ મંત્રીની અપીલ બાદ પણ શિક્ષકોનું આંદોલન છે. કોવિડ ડિંડોરે આંદોલન મોકૂફ રાખવા માટે અપીલ કરી છે. ટ્વીટ કરી બદલીના નિયમ તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા આખરી તબક્કામાં હોવાની પણ માહિતી આપી હતી અને છતાં પણ શિક્ષકો લડી લેવાના મૂડમાં છે. શિક્ષક સંઘનું ઉપવાસ આંદોલન ઝડપી ઠરાવ પસાર કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. રાજ્યના તમામ જિલ્લામાંથી એસ્ટાટ મુખ્ય શિક્ષકો જે ભેગા થયા છે એમની મુખ્ય એક માંગણી એ છે કે 12 વર્ષ થયા તેમ છતાં જે બદલીના નિયમો જાહેર કરવામાં આવ્યા નથી, એ બદલીના નિયમો જાહેર કરવામાં આવે એ માંગણીને લઈ અને આજે બધા મુખ્ય શિક્ષકો ભેગા થયા છે. આગળનો કાર્યક્રમ અમારો એ રહેશે કે જેમ સરકારશ્રી અને આપણે આદરણીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રીએ ગઈકાલે ટ્વીટ કરીને જાહેર કર્યું છે કે બદલીના નિયમો તાત્કાલિક જાહેર કરી દઈશું, અમને વિશ્વાસ છે કે આજ સાંજ સુધીમાં નિયમ જાહેર થઈ જશે. શિક્ષણ મંત્રીએ અપીલ કરી છે, છતાં પણ શિક્ષકો લડી લેવાના મૂડમાં છે. શિક્ષકોની એક જ માંગ છે. ગાંધીનગરમાં ફરી એકવાર શિક્ષકોએ ધાવા નાખ્યા છે. 150ના મહેકમવાળી તમામ શાળા બતાવવા માંગ કરાઈ છે. એચ-ટાટ શિક્ષકોએ વિવિધ માંગણીઓ સામે રાખી છે. ઝડપી ઠરાવ પસાર કરવાની પણ એચ-ટાટ શિક્ષકોની માંગ છે અને બાલવાટિકામાં 150 બાળકો હોય ત્યાં મુખ્ય શિક્ષક રહે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. બીજી તરફ શિક્ષણ મંત્રીએ અપીલ કરી છે. મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ. મોટા આસોટ ગામમાં ભારે વરસાદ. માત્ર 3 કલાકમાં 5.5 ઇંચ વરસાદનો દાવો. સ્થાનિકોએ 5.5 ઇંચ વરસાદ પડ્યાનો દાવો કર્યો છે. 3 કલાકમાં 5.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યાનો સ્થાનિકોએ દાવો કર્યો છે. દ્વારકામાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર બેટિંગ. ધોધમાર વરસાદ દ્વારકામાંથી રહ્યો છે. દ્વારકા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. માત્ર 3 કલાકની અંદર 5.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો હોય તેવો સ્થાનિકોએ દાવો કર્યો છે. દેવભૂમિ દ્વારકા કલ્યાણપુર તાલુકાના મોટા આસોટ ગામે મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ. મોટા આસોટ ગામે ધોધમાર વરસાદથી રસ્તાઓ પર પાણી વહેતા થયા. મોટા આસોટ ગામે ધોધમાર વરસાદના કારણે રસ્તાઓ પાણીમાં ગરકાવ થયા. ભારે વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશીની લહેર છે. ફોનલાઈન પર સંવાદદાતા મુકુંદ જોડાઈ ચૂક્યા છે. મુકુંદ, દ્વારકામાં કેવો વરસાદ છે? જી, વાત કરીએ તો વહેલી સવારથી જ દ્વારકા જિલ્લામાં વાતાવરણમાં પલટો આવ્યા બાદ દ્વારકા જિલ્લાના કલ્યાણપુર તાલુકો અને ખંભાળિયા તાલુકાના કેટલાક ગામોમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો, જેને લઈ કલ્યાણપુર તાલુકાના જે મોટા આસોટા તેમજ આસપાસના જે ગ્રામ્ય વિસ્તારો છે તેમાં ધોધમાર વરસાદના કારણે નદી નાળાઓ, ચેકડેમોમાં નવા નીરની આવક થઈ હતી, તો ગામની મુખ્ય બજારોમાં પણ ધસમસતા પાણીના પૂર વહેતા થયા હતા. હાલ તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. ત્યારે વાત કરીએ તો દ્વારકા જિલ્લાના અનેક ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પણ વરસાદ વરસી ચૂક્યો હતો અને ખેડૂતોના ખેતરો છે તે ખેતરો પણ હાલ પાણીમાં તરબોળ થયા છે. જી મુકુંદ, આભાર માહિતી બદલ.
એસ્ટેટ બ્રોકર પર જીએસટી વિભાગની કાર્યવાહીને લઈને મોટા સમાચાર છે. જીએસટી વિભાગની કાર્યવાહીના તાર ભ્રષ્ટ અધિકારી સાથે જોડાયેલા હોવાની આશંકા છે. ટીઆરપી ગેમ ઝોનમાં જેલમાં રહેલા એક અધિકારી સાથે. અને સીધા જ लीजिए હવામાન વિભાગની પ્રેસ કોન્ફરન્સ में, और उसका अगले 6 और 7 दिन जो डे 7 एंड डे 6 में आपका फेल वाइड स्प्रेड रहेगा. और आपका जो हेवी रेनफॉल का वार्निंग है इस प्रकार है. डे 1 में हेवी टू वेरी हेवी विथ एक्सट्रीमली रेनफॉल होने का चांसेस है आइसोलेटेड प्लेसेस बोथ गुजरात रीजन एंड सौराष्ट्र कॉस्ट में. और गुजरात रीजन में डे 2 एंड डे 3 में आपका हेवी टू वेरी हेवी एंड डे 4 एंड डे 5 में हेवी रेनफॉल का चेतावनी दिया गया है. और सौराष्ट्र कच्छ के लिए आपका डे 2 में हेवी टू वेरी हेवी, डे 3 में भी एंड डे 4 डे 5 में भी हेवी रेनफॉल का चेतावनी दिया गया है. एक्सट्रीम रेनफॉल जो डे 1 में सौराष्ट्र कच्छ एंड गुजरात में है उसमें रेड अलर्ट दिया गया है. और जो वेरी हेवी रेनफॉल है इसमें ऑरेंज अलर्ट दिया गया है. सर कहाँ पे रेड अलर्ट है? आज कहाँ पे रेड अलर्ट है? अच्छा, डिस्ट्रिक्ट का नाम बतानी है ना. जो एक्सट्रीम रेनफॉल है वो गुजरात रीजन में बालसाड, नवसारी, सूरत, दमन एंड दादरा नगर हवेली. और जो सौराष्ट्र कच्छ में है वो जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका एंड राजकोट में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का चेतावनी दिया गया है रेड अलर्ट में. कहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है? ऑरेंज अलर्ट जो है गुजरात रीजन में दांग, तापी, नर्मदा, बहारुच, छोटा उदयपुर, दाहोद, पंचमहाल. और जो सौराष्ट्र कच्छ में है गिर सोमनाथ, दीव, अमरेली, इसका बोटाड, सुरेंद्रनगर, मोरबी, जूनागढ़ एंड भावनगर, इसमें आपका ऑरेंज अलर्ट दिया गया है. सर कौन से सिस्टम की वजह से बारिश हो रही है? अभी जो सिस्टम सक्रिय है उसमें 3 सिस्टम है. एक तो है सीआर जोन 19 डिग्री नॉर्थ में परसिस्ट कर रहा है. दूसरा है ऑफशोर ट्रफ साउथ गुजरात कोस्ट से नॉर्थ केरला कोस्ट तक है. और तीसरा है WD एक पास कर रहा है 72 डिग्री ईस्ट 32 डिग्री नॉर्थ में परसिस्ट कर रहा है. वो कल भी जो सिस्टम था आज भी वही सिस्टम है. सर अहमदाबाद गांधीनगर में क्या रहेगा? अभी वेरी हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है अगले 48 आवर के लिए. और इसमें लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने का विथ थंडरस्टॉर्म का चेतावनी भी है. अहमदाबाद गांधीनगर में क्या सिचुएशन? अभी तो ऑफशोर ट्रफ लगवाने अपील मतलब उत्तर मध्य और दक्षिण सब जगह पे भारी हाँ, मतलब आपका साउदर्न पार्ट में हाँ आज का जो एक्सट्रीमली रेनफॉल है साउदर्न पार्ट में है. उसका थोड़ा नॉर्थ में चले जाएंगे तो वेरी हेवी, उसका पीछे हेवी. हाँ नॉर्दर्न पार्ट में हेवी में है. सर मैं उसमें डाल दीजिए. ये है ना. વાત કરીશું લાલ ઘૂમ શાકભાજીની. રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે અને ત્યારે અમદાવાદમાં શાકભાજીના ભાવ પણ આસમાને પહોંચ્યા છે. અમારા સંવાદદાતાએ શહેરના પાલડી વિસ્તારમાં આવેલા શાક માર્કેટની મુલાકાત લઈ વેપારીઓ સાથે વાતચીત કરી. ટામેટાએ 100 રૂપિયા કિલો પહોંચી ગયા છે અને આ સાથે જ ભીંડા, ગવાર, ફુલાવર, તુરિયા સહિતના શાકભાજી મોંઘા થયા છે, જેથી ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાયું છે. જોકે રીંગણ, દૂધી, કોબીજ, બટાકા અને ડુંગળીના ભાવ પ્રમાણમાં સસ્તા છે. શાકભાજીના વેપારીઓએ જણાવ્યું છે કે વરસાદી માહોલના કારણે ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં પણ સમસ્યા થાય છે, જેના કારણે શાકભાજીના ભાવને અસર પહોંચી છે. એક સમય જે ટામેટાના ભાવ આપે 20 રૂપિયા 50 રૂપિયા સાંભળ્યા છે, 50 રૂપિયા કિલો સાંભળ્યા છે, તે જ ટામેટા અત્યારે 100 રૂપિયા કિલો મળી રહ્યા છે. અને ઘણી બધી જગ્યાએ અમદાવાદ શહેરની અંદર 100થી પણ વધારે ભાવ ચાલી રહ્યો છે. અત્યારે હું અમદાવાદના પાલડી વિસ્તારમાં છું અને પાલડી વિસ્તારની અંદર ટામેટાનો જે માલ આવ્યો છે તે સારો છે, પરંતુ ખાસ કરીને માલ ઓછો હોવાનું કારણ છે તે વેપારીઓના મતે શું છે તેમની પાસેથી જાણીશું. ટામેટા 100 રૂપિયા કિલો વધી ગયા, સાથે શાકભાજીના પણ ઘણા બધા ભાવ વધી ગયા છે. આખરે કારણ શું છે? વરસાદને કારણે. વરસાદ ના આવે ને હિસાબે બહારગામથી માલ આવતા હોય, ગાડીઓ ટાઈમથી ના આવે, બગાડ નીકળે અંદરથી, એના હિસાબે મોંઘું થાય. અને દર વર્ષે આ પ્રકારની હાલત હોય છે? આ ટાઈમે દર વર્ષે ભાવ વધારો થાય છે, 20-40% થાય.
ચોમાસામાં ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાઈ શકે છે. શાકભાજીના ભાવ આસમાને છે, સિંગતેલના ભાવ પણ વધ્યા છે. સૌરાષ્ટ્રમાં સિંગતેલમાં 3 દિવસમાં 50 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. મગફળીનું સારું વાવેતર છતાં પણ સિંગતેલના ભાવ વધ્યા છે. મગફળીનું ગત વર્ષે ગુજરાતમાં 46.42 લાખ ટનનું બમ્પર ઉત્પાદન નોંધાયું હતું અને આમ છતાં પણ સૌરાષ્ટ્રમાં સિંગતેલના ભાવમાં ₹50નો વધારો થયો છે. હાલ ચોમાસામાં અને મગફળીની સિઝનના આ વધારો થયો છે. ગુરુવારે 15 કિલોનો સિંગતેલનો ડબ્બો 2560 થી 2610 રૂપિયા હતો, તે વધીને 2610 થી 2660 રૂપિયા પહોંચી ગયો છે. વચ્ચે અમદાવાદ શહેરમાં પણ રોગચાળો વકર્યો છે. શહેરમાં વરસાદના કારણે ઠેર ઠેર પાણી ભરાવાની સમસ્યાના કારણે મચ્છરોનો ઉપદ્રવ વધ્યો છે. શહેરમાં મચ્છરજન્ય અને પાણીજન્ય રોગના કેસમાં વધારો થયો છે. સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં હાલ દર્દીઓથી આ હોસ્પિટલ ઉભરાઈ રહી છે. સોલા સિવિલમાં છેલ્લા એક સપ્તાહમાં 12,874 ઓપીડી નોંધાઈ છે. શહેરમાં ડેન્ગ્યુના કેસમાં પણ સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. ડેન્ગ્યુના 230 શંકાસ્પદ કેસમાંથી 44 પોઝિટિવ આવ્યા છે, જ્યારે કે મેલેરિયાના 4 અને વાયરલ ઇન્ફેક્શનના પણ 1918 કેસ નોંધાયા છે. તો ઝાડા ઉલટીના 62 કેસ સામે આવ્યા છે. ચોમાસામાં લોકોને વિશેષ કાળજી રાખવા તબીબો સલાહ આપી રહ્યા છે. લોકોએ તકેદારી રાખવા માટે પોતાનું ઘરની આજુબાજુ સ્વચ્છતા જાળવી રાખવી જોઈએ, વારંવાર હાથ ધોવા જોઈએ, ઇમ્યુનિટી ડેવલપ થાય એના માટે સંપૂર્ણ આહાર લેવો જોઈએ, મચ્છરજાળી ઘરમાં રાખવી જોઈએ, ટૂંકી બાંયવાળા વસ્ત્રો પહેરવાના જોઈએ અને કોઈ પણ નાના બાળકો મોટાઓને જરૂર પડે તાવ કે એવો નાના સિમ્ટમ્સ દેખાય તો નજીકના સરકારી દવાખાનાના ડૉક્ટરને બતાવી અને એમની સારવાર લેવી જોઈએ.